बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी का कोटान कोट धन्नवाद। सब तो वध धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्होंने आपां नूं खुले दर्शन दिदारे बख्शे आ। ये बहुत वड्डे भागां वाली साडी निशानी आ साडियां भागां दी कि आपां गुरु साहब जी दे प्रतੱਖ दर्शन कर रहे हैं। दसां पातशाहियां दे किसी गुरु के सिख ने दर्शन किए नहीं। गुरु नानक देव जी के जिन्होंने किए, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नहीं किए। पर ये आपां भागां वाले हैं कि आपां दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों किते भी अपना सारे जीवन में शीश झुकाया तो वह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं झुकाया। तो अज आपां साडा यह साडी भावना बनती कि नहीं, ये हुण दा माहौल आपां नूं दस रहा साध संगत जी। जिवें भाई साहब ने कहा कि सत्कार कमेटी वाले सेवादार आप जी नूं सिक्ख्या देणगे, सिक्ख्या नहीं, आपां हुण सीखण सारे सीखण वास्ते बैठे हैं। समा इदां दा चल रहा कि जिन्ना भी आपां दुख दे लफ्ज़ बोलांगे उन्ना अंदरों अंदर अपना सगा हिरदा होर बलूंदरिया जांदा कि जिद्दां दा समा चल रहा है। गुरु के सिख बहुत सौखा जीवन इस वेले बतीत कर रहे हैं, पर सानू ये मजबूरी बस हो के कहना पैंदा कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के हालात इस वेले चंगे नहीं। उहदे विच आपां कित्थे तक जिम्मेवार हैं कि आपां गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का महाराज जी का हुक्म आपां नूं चेता भुल गया कि गुरु साहिब जी ने कहा सी, ये हुक्म कीता सी, किसी तो सलाह नहीं लई कि गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। सिखो आपां सारे ही इस गल तो पैठ मोड़ गए हैं। आपां नूं किते ना किते दसना पैंदा। आपां ने मन विचों निकल गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रगट गुरां की दे है। जे प्रगट गुरां की दे मन्निया हुंदा अज गुरु साहब जी दे सरूपां दा ये हालात ये हुंदी ना। सो बचन बहुत है आपां करांगे आप जी दे नाल। आपां पहलां अपने मन विच सारिआं ने ये चीज़ लिआउणी आ, ये मन विच ये भावना आपां सारे जाने बनाइए, एक दूजे तो सीखिए। सब तो वध सिक्ख्या शहीद सिंघां ने देनी है, गुरु के पावन स्वरूप तो आपां नूं मिलनी है। सो एक आप जी नूं छोटी जी वीडियो पहलां आपां दिखाऊंगे। आप जी ने इंटरनेट ते भी देखी होगी, पर साडी कोशिश है कि इहनूं एक लहर जी बना के आप जी नूं उत्थे तक लैके अपने मनां दी भावना जरूर बनाइए कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने आपां नूं हुक्म कीता सी आपां ओह मनदे हां। जे नहीं मनते किते ना किते आपां दोषी हाँ। जे नहीं मनते तो अज गुरु साहब जी के हालात वो तो नहीं बन गए जेडे आपां सोचे भी नहीं सी, कदे सोच सकदा नहीं सिख। सो एक 3 मिनट की पहली वीडियो आप जी दर्शन देखियो, सुनियो, भावना जरूर बनाइयो, साडी बेनती है। धन्नवाद महाराज जी। फिर नाल नाल आपां दसी जावांगे, बोली जावांगे। बाबा अतर सिंह जी महापुरखां दे कोल एक उदासी संत आया। बड़े अफसोस की गल भी उदासियां दे विच तां भावना आउंदी, पर नास्तिक बंदा आके कहंदा संतां नूं, कहंदा जी जिहड़ा तुसीं आ पढ़दे हो ना गुरु मानियो ग्रंथ जी प्रगट गुरां दी दे, कहंदा मैं तां नहीं मनदा। संत कहंदे जे की हो जूगा जे तू नहीं मनदा घाटा पै जू कोई पंथ नूं ना मन। कहंदे नहीं नहीं तुसीं सिद्ध ही नहीं कर सकदे। कहंदे ये दावा ना कर, मैं सिद्ध कर सकदा। कहंदा जी फिर देह जिहड़ी ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कहते इतने पहुंच गया तू, कहते ये साल लंगा दिखा दिए फिर मर जाएगा। कहता जी हाँ फिर मन जो के। कहना कोई बात नहीं। संत बाबा आदर सिंह जी महापुरुष कहते हुण तू सुखासन वेले तक मेरे नाल ही नहीं। महाराज का सुखासन किया, पलंग ते विराजमान किया, उपर सासी वस्त्र पाया। महापुरुष के हाथ जोड़ के दोवें हाथ जोड़ के पहले हुण संत नूं कहंदे देख हुण साडे सतगुरु जी इस वेले विराज गए। हुण साडे सतगुरु राम कहंदे भावना सिख दी ते अरदास कीती। कहंदे हे कलगीधर पातशाह तैं अपने शरीर नूं ओले करन वेले पंथ नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल लाड़ ला के इह कहा सी कि प्रगट गुरां दी देह है। और गुरु अर्जन देव ने यह गल कही सच्चे पातशाह ने, श्री गुरु केर शरीर जो सावधान समय सब नाम दर्शाए हैं। ग्रंथ दा गुरु को आना उत्तम है सावकार रहे हैं। मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ साहिब जान अदैब कहे हैं। अपना मालिक जान के साहिब जान के अदब करियो। पूजो चंदन केसन को खास धूप चढ़ा के फूल चढ़ाओ तो धूफा भी मनमत दिसदी है। गुरु अर्जन देव दे वेले नहीं सी धूफा मनमत भाई अज दिसदी है। धूप चढ़ा के फूल चढ़ाए ते उस वेले महापुरखां ने कहे कलगीधर पातशाह
ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਤ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ, ਜੋ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਢਿੱਡਾਂ ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਓਹਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਥ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ? ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਾ ਛਪਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆ। ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ 100 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧੜਾ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਗਈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੜਕਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਆਪ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤਾਂ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਅਰਬਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੈਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਟੱਕਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਜਣਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ 550 ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਸੈਕਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਲਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈਂਡ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅੰਗ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ ਆਪਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁੱਖਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ RSS ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਣਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ RSS ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਆਈਟਮ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸੀਂ 1% ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਗਵਲੀ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੜੇ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ 3 ਸਰੂਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਗੱਭੇ ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਘਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ RSS ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਸੋ ਅਗਾਂਹ ਚਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਸਰ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਾਗੂ ਤੱਕ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਸਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਦਾਈ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਛਪਵਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਸਰੂਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1100 ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ 11 ਪਾਉਂਡ, ਤੇ ਹੁਣ 1600 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੇਠ 500 ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। 500 ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਅਗਨ ਭੇਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖ ਸਰੂਪ ਕਈ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਵਿਕਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ 31000 51000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਆਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਹ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹ ਪੇਸ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਹ ਸਰੂਪ ਆ ਦੇਖਿਓ 3 ਜਾਂ 4 ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਲੇ ਰੰਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਘਿਓ ਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਸਪੰਜੀ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਆਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਟਾ ਅੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖੜੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਚਬਰ ਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾੜਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ, ਸ਼ਾਇਦ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾੜੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜੇ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜੇ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਸੇਵਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 1% ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਾਦਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟ ਪਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਤਾਇਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਸਮੈਦਿਕ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ। ਪਰ ਆਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀ ਚਲਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਟੁਕੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ, ਜਲਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਸਲਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਘੱਟ ਆ। ਆਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਏ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਰਧ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕਦੇ ਬਿਰਧ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਆਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ 10-10 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ, ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੇ ਚੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਚੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਲਦਾ 50-50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਖੇਡੇ ਕਿ ਜੀ SGPC ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਡਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਸਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰਾਖਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂੰਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌੜੇ ਕਹੇ, ਪਰ ਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਮਨੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm just going to summarize, just for those that probably didn't fully understand what Manveer Singh was saying, and that is we're in a situation where Mara Sahib is commercialized. I'm going to be talking in very frank words with you. You've already seen some footage. There's a commercialized circuit that's going on. It's in India, but it affects us here as well. And that circuit is Mara Sarups are being printed needlessly, excessively. But what's also happening is there's a fee that you pay if you want Mara Sahib, I'm going to be using blunt words, cremated. So you've seen lists of names where there was listing of places where you can go if you want Mara Sahib, and there's also a listing of places where you can go for Agan Bid. The circuit is so huge, there's a lot of money to be made out of it. One of the things that Manveer Singh ji didn't mention in the conversation was the fact that there's a lot of misprint. So Gurbani Mara Sahib di Bani is being distorted. It's being distorted when you read, there's 4 or 5 different print places in India. If you compared Mara Sahib's Surukjis, none of them compare to each other. There's some distortion in each and every one of them. So in time to come, what does that look like? What does that look like for those of us that are in the place of Mara Sahib being our bestowed Guru Sahib Ji, our revered Guru, and the seva that needs to happen. Now, if your thinking is diluted, your actions will be diluted, and that is the intention. We also had a look at where there was barb happening, where there was a lady who went into Gurdwara deliberately, and she deliberately took onto herself to cause that sin. But what's the difference between what's happening in this commercialized circuit to what's happening, what we see there? Also,
when we talk about individuals taking responsibility, we're talking about what can you do, and when we're saying sign up to register with us or register, just give us details. If you say, well, I'd like to be part of the seva, then that seva starts locally, that starts at your own Gurdwara. This Gurdwara Sahib is, we congratulate them because they ask us to come along and have a look at Mara Sahib where the Zakam has happened, and we can restore them. There are many Gurdwara that don't rise to that, and what we're having is Mara Sahib's neglect at a very high level, extreme level to say the least. What we showed you was Mara Swarups at their worst, and then within days or weeks restored to their full glory, and if in fact even more enhanced than when they were printed. So there is a way, there is options, but our thinking has to get to that place of Mara Sahib being a living jewel for us. If until we're not in that space, we're not got that reality is not going to dawn on us. Okay, so what I've just been reminded that when we do Seva of Mara Sahib, when Mara Sahib comes to us at Satkaar committee at the Sri Satkaar Sahib here in UK, this particular Sri Satkaar Sahib is the largest in the world. We're very proud to say that, but even then, the Mara Swarups that are there, we're over capacitated already. The numbers are extreme, what we're having come through. So, for a better word, the last few years, the Singhs took it on through themselves to actually collate data of how many Gurdwara Sahibs in UK. We realised there are only 227 Gurdwara across UK that are authenticated Gurdwara. There are Gurdwara that claim to be Gurdwara, there are Gurdwara even opening on top of off licenses, but the actual authenticated Gurdwara are only 227, which tells us every Gurdwara, if they are in possession of more than 20 odd Swarups, just right now, if for the next 100 years, if we never had another Swarup printed, never had any Swarups come over from India, we've got more than enough here. They can be restored, there is a way, and they are being restored. But going back to the issue that was just raised with me, when Mara Sahib comes to Seva, what we were finding is Mara Sahibs were coming from people's houses. Gurdwara Sahibs were being good enough to take them from them, but not holding those people accountable. The neglect, the buck has to stop with somebody. Somebody is doing something that's not good for Mara Sahib, and therefore you see the decay. One of the reasons is when we have Ramalle, which look absolutely amazing, but they should never be directly on Mara Sahib, because this Kadai actually does a lot of damage to Maharaj, a lot of damage. So it was really heartwarming to see that the Prabandhaks here are using white cotton that goes over Mara Sahib Ang, so that we know Mara Sahib are protected and this doesn't corrode their Ang. Once Seva is complete, we actually put a security chip in Mara Sahib, so we can track, because there's no other way of getting past this now other than actually tracking who we leave. Today we will be leaving Mara Sahib here. The Prabandhaks will be signing up to that responsibility to say Mara Sahib arrived on this date. We have the data of them, and if anything happens to Mara Sahib, any corrosion, any decaying, yes, something happens accidentally, of course we can be called upon to help with that Zakam, but if there's something deliberate, somebody will be held accountable. That security chip is not detectable other than detectable by our own locators. So we know where Mara Sahib, who had that Mara Sahib, what their description was, and should anything come of it, we would know where they were and what happened. So going back to the signing up, our plea is to everybody to sign up to the fact, even if you don't physically sign up today, doesn't matter if you don't write your details on a page, you're signing up to the fact that you're individually, as a Sikh, taking responsibility to go to even your local Gurdwara Sahibs, seeing how Seva is done, being part of that Seva, but first and foremost, actually always remembering at the back of the head, because what happened in terms of the barb that you saw, somehow, somewhere people believe Maharaj is not watching, Maharaj can't see this. You can hide from people. We go to places and people say, oh, Satkaar committee are coming, we're going to have to be in a particular way today. Mara Sahib is just right there, and that is the fear, that is the respect that we're asking people to sign up to. And when you do that, when you do the careful handling,
then there's no reason. Your most prized possessions you look after, there's no reason why Mara Sahib's angs should decay. There should be no reason for the carelessness, and if there is, like I said, accidental fault, humanly things happen and we're there, we're supporting, but if somebody has to be accountable. So इन्हें वचन करते हैं कुछ प्रोजेक्ट माफ करें वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की